एटी पिला माने हिस्ट्री रो किछि 3 मार्किया प्रश्न को आम ये आलोचना करवा गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। ओके तो जीवा चेष्टा करिवो पिले माने संपूर्ण क्लास को अटेंड करिया पाएंगे कहना इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि लास्ट जगह देखियो आ चैनल को जदि नुआ आस्ते सब्सक्राइब निश्चित करि नेबे। अशोकଙ୍କ मगध सिंहासन आरोहण विषय में लिखिबा। अशोक केमिति मगधर जो सिंहासन को आरोहण करथिले ना थरे अशोकଙ୍କ पिता बिंदुसार राजधानी रे पाटलिपुत्र रे गुरुतर असुस्थता अनुभव करथिले। सेही समय से अशोक उज्जयिनी भाईसराय किए थे उज्जयिनी भाईसराय थे से समय अशोक पितांकर गुरुतर असुस्थता संवाद पाई अशोक व्याघ्र राजधानी पाटलिपुत्र कौटी पहुंचते ना पाटलिपुत्र बिंदुसार ख्रीष्टपूर्व 273 से मृत्युवरण करते कि बिंदुसार मरते 273 ख्रीष्टपूर्व अशोक संगे संगे मगध सिंहासन आरोहण करते। अशोक संगे संगे जाकि मगध सिंहासन आरोहण कले तापर से ख्रीष्टपूर्व 269 अशोकर राजभिषेक उत्सव पालन करते 269 जो ख्रीष्टपूर्व था से अशोकंकर जो राजभिषेक था से उत्सव से पालन करते। नेक्स्ट देखंतु गौतम बुद्धंकर जीवनी उपर आम आलोचना करबा। गौतम बुद्ध ना ख्रीष्टपूर्व 566 आधुनिक नेपाल स्थित कपिलावस्तु निकटवर्ती लुम्बिनी उपवन में गौतम बुद्ध जन्मग्रहण करते कौड़ी ना 566 नेपाल गोटा लुम्बिनी उपवन से जन्मग्रहण करते। शाक्य वंशर राजा सुदोधन और मायादेवी शाक्य वंश राजा ना थे पिता ना थे सुदोधन और मायादेवी। हाँ मायादेवी यथाक्रमे पितामाता थे। जन्म नेबार 7 दिन पर माता मायादेवी मृत्यु होवर गौतम को मौसी महाप्रजापति गौतम लालन पालन करते पिले आ जशोदरा बा गोपा नामनी एक सुंदरी कन्या सहित विवाह संपन्न होता कारण गौतम सी 19 वर्ष पिले राहुल नामक पुत्र संतान से देते जनक एवं संसार प्रति विमुख होई से गृह त्याग कर सन्यास जाते किए ना गौतम बुद्ध आ 35 माने 35 वर्ष से दीर्घ 6 वर्षर कठोर तपस्या साधन पर गौतम निरंजना नदी कूल एक अश्वत्थ वृक्ष तले मूल दिव्य ज्ञान बुद्धत्व प्राप्त होते कौटी ना गोटे अश्वत्थ गछ मूल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पे मैंने कौन रही इंपोर्टेंट प्रश्न टोटाल पेज फटो उठाई ना से पढ़ा पड़ो है। गुप्त जुगर दर्शनटा कौन कि पे ना बहु हिंदू बौद्ध बहु हिंदू बौद्ध दार्शनिक बहु हिंदू और बौद्ध दार्शनिक गुप्त जुगर दर्शन साहित्यर अभिवृद्धि घटाई। गुप्त जुगर जो दर्शन साहित्य अभिवृद्धि घटाई हिंदू दार्शनिक माने हेले ईश्वर कृष्ण और वात्सायन थे। ईश्वर कृष्ण सांख्यकारिक और वात्सायन न्यायभाष्य ग्रंथ भी रचना करते। से समय बौद्ध दार्शनिक माने थे असंग दिग्नाग वसुबधु बुद्ध घोष धर्मपालन आ जो बुद्ध घोष 8 कथा ये बुद्ध घोषटी कौन होता पे ना 8 कथा असंग सूत्र जो अलंकार जोग चार भूमिशस्त्र वसुबंधु गाथा संग्रह परमार्थ संपत्ति और दिग्नाथ तर्कशास्त्र रचना करते। जैन दर्शन ग्रंथ मानक मध्य उमा सात्विक तत्व अर्थादि गम सूत्र एवं सिद्ध सेन न्याय अवतार ये दुईटी अमूल्य ग्रंथ माने कौन कौन सब ग्रंथ लिखी अभ्रांत घोषणा कौन थी पे बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पे अभ्रांत ना देशर विवादपूर्ण समस्या समाधान माने जो देश सब विवाद देखा जाउची से विवादपूर्ण समस्या समाधान पे उलेमा माने न करिया अकबर चाहिए पे मैंने अकबर चाहूले मस्जिद संक्रांति क्षमतार मस्जिद संक्रांति आउ कौन ना शेख मुबारकर परामर्श क्रमे कौन ना शेख मुबारकर परामर्श क्रमे अकबर फतेहपुर सिक्री ठारे कौन पे मैंने ना फतेहपुर सिक्री ठारे अवस्थित जुमा मस्जिद रे खुतुआ पाठ करते से अल्लाह को अल्लाह अकबर उच्चारण करते ना ये अच्छी कुतुबा पठन 2 मास पर अकबर निर्देश शेख मुबारक अभ्रांत घोषणा नामक एक स्वतंत्र निर्देशनामा प्रकाश करते यार अर्थ हूँ अकबर इच्छा कले धर्म संपर्कित नूतन आदेश प्रदान करें समग्र देशर ग्रहण करने से कहते पे पे उलेमा माने बाध्य होई अकबर को इमाम ई आदिल उपादान प्रदान करते पे किताब उल हिंद को विषय लिखा कौन था किताब उल हिंद पे बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न देखते ये किताब उल हिंद पे ना किताब उल हिंद पुस्तक राष्ट्रदूत आल्बेरुनी एक बलिष्ठ कृति जहाँ से 1301 ख्रीष्टाब्द गजनी थिला बेले लिखिते पे 3 मार्किया प्रश्न हिस्ट्री एग्जाम पे कि अरबिक भाषा लिखित पुस्तक तारीख उल हिंद कह जाए अरबिक भाषा लिखा जाता ये 10टी अध्याय पुस्तक पे जोटा कि हिंदू धर्म दर्शन पर्वपर्वाणी प्रथा परंपरा
ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଭୂଗୋଳ ଯେମିତିକି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଧର୍ମୀୟ ପରମ୍ପରା ସାହିତ୍ୟ ଆଇନ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଏହି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବାର ମୂଳ ଆଲବରଣୀଙ୍କ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏହି ପୁସ୍ତକ ଯୋଉ ଲେଖିଥିଲା ଆଲବରଣୀ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲା ନା ପ୍ରଥମତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଉପରେ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଥିଲା ସେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ମତ ପୋଷଣ କରିବ ତାଙ୍କୁ ସେ ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଅଛି ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ କବିର ପିଲା। ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ କବିରଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ନା ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ କବିର। এই ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ ପିଲେ କବିର ଥିଲେ ହେଲା। ସେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନଯାପନ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା କବିର ଐକ୍ୟଈଶ୍ୱରବାଦର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମବାଣୀକୁ ବିଜକ ନାମକ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗାମୀଙ୍କୁ କବିରପନ୍ଥୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେ 1440 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ 1518 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା କବିର କରିଥିଲେ ପିଲେ। ତାପରେ ସୁଲତାନୀ ସମୟରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ କେମିତି ଥିଲା? ସୁଲତାନୀଙ୍କ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ନା ସୁଲତାନୀ ସମୟରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରଦେଶ ଇକ୍ତାରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। କେତେକ ପ୍ରଦେଶ ଇକ୍ତାରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶର ନାୟକ ୱାଲି ଏବଂ ମୁକିତ ନାମରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ପିଲେ। ତାପରେ ନିଜ ଆଦେଶର ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଆକ୍ରମଣରୁ ପ୍ରଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ରାଜ୍ୟପାଳ ମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏକ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କରି ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସୁଲତାନୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଦେଶର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରି ନିଜର ରାଜସ୍ୱ ଶାସନ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବା ପରେ ବଳକା ଅର୍ଥକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସୁଲତାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାଦେଶିକ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟପାଳ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମକଦ୍ଦମା ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପିଲା ଆସିଲା ଏଠି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ବଂଶ ପରିଚୟ ଜମିଦାର ବିଷୟରେ ଲେଖିବା। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ବଂଶ ପରିଚୟ ଜମିଦାର ପିଲେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ଭ୍ରମବର ରାୟ ଓ ମହାପାତ୍ର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ବକ୍ସି ବା ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ଥିଲେ। ଏହି ପଦବୀ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଥିଲା ଏବଂ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଗଜପତିଙ୍କର କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନା ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ରାଜାଙ୍କର ବକ୍ସି ରୂପେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବଂଶ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍କର ଜାଗିରି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସୁବିଧା ସହିତ ରୋଡଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲା ସାମାନ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଦେଇ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବେ ଭୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ ପିଲେ। ଆଉ 1760 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଥିଲା ଯେଠି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜା ମରହଟା ମାନଙ୍କୁ ରାହାଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷର ରୋଡଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମରହଟା ମାନେ ଠାରୁ କିଣି ନେଇଥିଲେ। 1803 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ରୋଡଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅଧିକାର ଥିଲା ଏବଂ ଇଂରେଜର ଯୋଉ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ହାଇକୋର୍ଟ ସାହେବ ସେଇ ବାଟେ ପୁରୀ ଆସିଲା ବେଳେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟର ସାହେବଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାରୀ 1804 1805 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ରୋଡଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାର ମାଲିକାନା ପାଇଁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପୁନର୍ବାର 1805 1806 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ନୂତନ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଓ ମାତ୍ର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ସିଂହ ନାମକ ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି 1810 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ରାହାଙ୍ଗ ପରାକ୍ରମଣକୁ କ୍ରୟ କରି ତାର ଜମିଦାର ହେଲେ ଓ ରୋଡାଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାର ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କମିଶନରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଆଉ ରୋଡଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପିଲାମାନେ ଜଗବନ୍ଧୁକୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ନିଜର ପୈତୃକ ଜାଗିରି ହରାଇ ନିଜର ଜୀବିକା ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ପାଇକମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ବା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଇଏ ଥିଲା ପିଲେ କିଛି 3 ମାର୍କିଆ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲେ। ଓକେ, ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର ବି କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ। ତାପରେ ଆଉ କ୍ଲାସ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜଏନ୍ ପିଲାମାନେ।